اس کے بعد 1954 میں ایک کینیڈین ماہر فلکیات HD ہارڈ اور اس کے دوست میری واکر نے پلوٹو کی ریڈیائی ایکٹیویٹی کی صحیح پیمائش کی اور یہ بتایا کہ یہ 6.4 دنوں میں کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اس کا آدھا حصہ یعنی ہیمسفیئر دوسرے نصف حصے سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 1950 میں ایک امریکن ماہر فلکیات گرائڈر پیٹر ٹوپر نے دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ماؤنٹ کیلی پر، جو کہ امریکن ریاست کیلیفورنیا کے ایک قصبے سین ڈائیگو میں واقع ہے، اس کا لینس 508 سینٹی میٹر موٹا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے پلوٹو کی سطح کی پیمائش کی، جس سے واضح ہوا کہ اس کا قطر محض 6500 کلومیٹر ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ زمین سے بہت چھوٹا ہے اور مریخ سے بھی کسی قدر چھوٹا ہے۔ ماہرین فلکیات یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ششدر رہ کہ پلوٹو اس قدر چھوٹا ہو سکتا ہے، جو ان کے اندازے سے بھی کہیں زیادہ چھوٹا تھا۔ سائنسدانوں نے پلوٹو کے سائز کا صحیح پیمائش کرنے کے لیے ایک اور دلچسپ طریقہ ڈھونڈ لیا، وہ یہ کہ جب پلوٹو قاصدگی سے حرکت کرتا ہوا کسی ستارے کے سامنے سے گزرے تو کچھ وقت کے لیے وہ ستارہ چپک جائے، یعنی اچانک سے جس طرح کسی جلتے ہوئے بلب کے سامنے سے کسی بڑے جسم کو گزارا جائے تو چند لمحوں کے لیے اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح اس دوران وقت کی صحیح پیمائش کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پلوٹو کا سائز کیا ہے۔ اس عمل کو اینیکولیشن یعنی احتجاب کہتے ہیں۔ 28 اپریل 1965 کو پلوٹو لیو نامی ستاروں کے ایک چرمٹ کے معدم ستارے کے سامنے سے گزرا۔ یوں اگر پلوٹو زمین جتنا بڑا ہوتا تو یہ اسے پورے کا پورا ڈانپ لیتا، یا پھر مریخ جتنا بھی ہوتا تو بھی یہ اسے مکمل ڈانپ سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کی بالکل برعکس کوئی احتجاب نہیں ہوا۔ یوں یہ اندازہ لگایا گیا کہ اس کا سائز اب 61 کلومیٹر جو کہ کیوپر کے مطابق تھا، اب اس کا سائز 5790 کلومیٹر رہ گیا۔ اس کے بعد ہبل ٹیلیسکوپ نے پلوٹو کی کچھ تصاویر لینے کی بھرپور کوشش کی، اس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ اس نے پلوٹو کی بہترین حالت میں لی گئی کچھ تصاویر جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں، یہ کچھ فزی سی نظر آتی ہیں، اس میں بالکل بھی کوئی کلیئرنس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان تصاویر کی بنیاد پر جون 1978 میں ایک امریکن ماہر فلکیات جیم کریسٹی، جن کے نام پر آج دنیا کے جدید ترین ٹیلیسکوپ جیمز ویب کا انعقاد کیا گیا، اس کو خلا میں ہبل ٹیلیسکوپ کے مقابلے میں بھیج دیا گیا ہے، لانچ کر دیا گیا ہے اور اس نے اپنا کام بھی شروع کر دیا۔ یہی جیمز کریسٹی پلوٹو کی کچھ بہترین حالت میں لی گئی تصاویر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کریسٹی ان تمام تر تصاویر کو میگنیفائنگ گلاس یعنی کیمبر شیشے کی مدد سے بغور دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا کہ پلوٹو کی سطح پر ایک خاص جگہ پر غبار سا ہے۔ اس نے ان فوٹوگرافز کا مزید مطالعہ کیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ غبار واقعی پلوٹو پر موجود ہے، لیکن یہ 6.4 دنوں میں یہ اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یاد رہے یہاں پر 6.4 دنوں کا ذکر 24 سال پہلے کینیڈین ماہر فلکیات ایچ ہارڈی اور میری وارکر پلوٹو پر ریڈیائی ایکٹیویٹی کے کم اور زیادہ ہونے پر کر چکے ہیں، اور یہی وقفہ پلوٹو کی گردش کا بھی ہے۔ اس کے دو ہی مطلب تھے، یا تو پلوٹو پر بہت بڑی پہاڑی ہے یا پھر اس کا کوئی تابع جسم یعنی چاند موجود ہے۔ کے بعد 1980 میں ایک فرانسیسی ماہر فلکیات انتھائن لائبریری جو امریکی ریاست ہوائی کے مقام پر مونا کیا کہ ایک سپیس لیبارٹری میں کام کر رہے تھے۔ لائبریری نے یہ ثابت کیا کہ پلوٹو کے اس غبار اور پلوٹو کے درمیان فاصلہ بھی موجود ہے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ بہت اچنبھے کی بات تھی کہ کیا پلوٹو بھی اپنا ایک چاند رکھتا ہے۔ ان تمام تر سچویشن کے بعد سائنسدان یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اگر پلوٹو کو صحیح طریقے سے ڈسکور کرنا ہے، اس کے بارے میں مزید جاننا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے ایک اسپیشل قسم کا اسپیس کرافٹ ڈیزائن کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد 2006 میں نیو ہورائزن نامی اسپیس مشن کو پلوٹو کی طرف بھیجا گیا۔ یہ 2006 میں بھیجا گیا مشن پلوٹو کی سطح پر 2015 میں جا کر پہنچا۔ 9 سال کے اس عرصے میں اس نے اپنے راستے میں کون سی ایسی چیزیں دیکھی اور کون سے ایسے مناظر دیکھے، ان سب کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائی دوستو، کیونکہ اس مشن کا مقصد پلوٹو کی کچھ بہترین تصاویر لینی تھی۔ سو اس نے ہمیں
प्लूटो की बेहतरीन हालत में ली गई तस्वीर दिखाई जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है। इन तस्वीर की बुनियाद पर हमें प्लूटो को समझने में मजीद मालूमात मिली और हम पर यह साबित हुआ कि प्लूटो भी अपना एक चांद रखता है। साइंसदानों ने इसका नाम कार्वन रखा। कार्वन का मतलब एक कश्ती रान था जो उर्दू की रूह को एक जगह से दूसरी जगह यानी अंडरवर्ल्ड में ले जाने का काम करता था। आगे चलकर हम प्लूटो के इस चांद पर जमीन की तरह चांद ग्रहण के अमन के वकूअ पज़ीर होने को भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कार्वन के साइज। सन 1980 में प्लूटो एक बार फिर एक सितारे के सामने से गुजरा। प्लूटो इस सितारे के ऊपर से गुजर रहा था जबकि इसका चांद इसके बिल्कुल सामने से गुजर रहा था। यूं प्लूटो ने तो इसको बिल्कुल नहीं छुपाया लेकिन इसके मावन चांद कार्वन ने इसको छुपा लिया। इस सर्कुलेशन की स्टडी का सेहरा जनूबी अफ्रीका के एक माहिर फल्कियात A.R. वाकर के सर जाता है जिसने इस सारे अमल को अपनी आंखों से देखा जिससे हम पर यह खुला कि कार्वन का कम अज कम कुतर 1170 किलोमीटर है जो कि हमारे जमीनी चांद का तीसरा हिस्सा बनता है। प्लूटो और कार्वन की जिसामत का ये इम्तजाज हैरान कुन हद तक है क्योंकि आमतौर पर किसी सियारे के चांद इसके मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं। जैसा कि जुपिटर का चांद गानीमेड इसका 10,000वां हिस्सा बनता है, इसी तरह चांद भी हमारी जमीन का 8वां हिस्सा बनता है जो कि बहुत ज्यादा है। शायद इसीलिए जमीन और चांद को डबल प्लैनेट भी कहते हैं। मगर यहाँ तो कार्वन प्लूटो का 10वां हिस्सा बनता है जो कि बहुत ज्यादा है। चनाचे प्लूटो और कार्वन जमीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा डबल प्लैनेट कहलाने के हकदार हैं। अगर बात करें प्लूटो पर चांद ग्रहण के बारे में तो ये अमन 5 साल तक रहता है। जमीन पर यही अमन सबसे ज्यादा आज तक का सबसे लंबा चांद ग्रहण 2.5 घंटे का रह चुका है। इससे ज्यादा 4 घंटे और 5 घंटे का रिकॉर्ड भी मौजूद है लेकिन यहाँ पर ये अमन 5 साल तक रहता है और ये 124 सालों के बाद आता है तब जब ये सूरज के बिल्कुल करीब होता है यहाँ पे 2-3 फासले पर। इत्तेफाक से जब कार्वन दरियाफ्त हुआ तब इसके ग्रहण का वक्त शुरू होने ही वाला था। प्लूटो इस वक्त अपनी प्यारी हेलन यानी सूरज से करीब 3 फासले पर मौजूद था। इसी निस्बत से ये जमीन यानी हमसे भी करीब था। अब हमारे लिए इसके मुताले का बेहतरीन वक्त था। इसी तरह अगर कार्वन 15 साल बाद दरियाफ्त होता तो माहिरीन फल्कियात को ये मौका गवा चुके होते। तो यही अमल दोबारा देखने के लिए हमें 247.7 सालों तक इंतजार करना पड़ता। सूरत हाल ऐसी है कि जदीद तरीन लेटेस्ट तहकीक के मुताबिक प्लूटो का कुतर मजीद कम होकर 2280 किलोमीटर रह गया है और कार्वन 290 किलोमीटर पर आ खड़ा हुआ है। दोस्तों सबसे आखिर पर हम बात कर लेते हैं सियारों की लिस्ट से प्लूटो को निकालने की आखिर वजह क्या थी। दरअसल प्लूटो की तरह के और भी बहुत सारे सियारे हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद हैं जैसा कि मरीख और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में एक सियारा नुमा ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसे सीरीज का नाम दिया गया है। ये भी और इसी तरह के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद हैं जैसा हेमिया, आइरस और माके वगैरह वगैरह। अब अगर इन तमाम ऑब्जेक्ट को सियारे की हैसियत से कबूल कर लिया जाए, इनको सियारा डिक्लेयर कर दिया जाए तो शायद ये नाम इतने ज्यादा हो जाए कि हमें याद भी ना रहे। इसलिए इस मसले को मद्देनजर रखते हुए IAU यानी इंटरनेशनल स्पेस यूनियन ने प्लैनेट्स के बारे में कुछ शराइत रखती जिसमें 4 अहम नुकात और खुसूसियात जिस प्लैनेट के वजूद होगी वही प्लैनेट कहलवाने के लायक होगा, यानी वही प्लैनेट कहलाएगा जिसमें ये मतलूबा 4 खुसूसियात पाई जाएंगी। जिसमें सबसे पहली शराइत तो ये थी कि प्लैनेट को एक सेलेस्टिकल बॉडी होना चाहिए और ये सूरज के गिर्द चक्कर भी लगाता हो। सो ये तो प्लूटो में मौजूद थी। इसके बाद दूसरी कि प्लैनेट के पास इतना मास होना चाहिए तो वह अपने आप को एक गोल शेप में डाल सके, ये भी खुसूसियात प्लूटो में मौजूद थी। इसके बाद तीसरी कि प्लैनेट कोई मून नहीं कहला सकता, यानी प्लैनेट को एक चांद हरगिज नहीं होना चाहिए। ये तमाम तर खुसूसियात तो इसमें मौजूद थी।
लेकिन सबसे आखिर वाली, ये सबसे ज्यादा डेंजरस और इसी ही की वजह से प्लूटो निज़ाम शमसी में मौजूद बाकी तमाम सियारों की लिस्ट से निकाला गया। वो ये थी, प्लैनेट के पास उसका नेबरहुड क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्लैनेट के पास इतनी ग्रेविटी मौजूद होनी चाहिए कि वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एस्ट्रॉयड या ऑब्जेक्ट को अपने रास्ते से परे धकेल सके। और वो वाहिद खसूसियात ऐसी थी जो प्लैनेट प्लूटो में हरगिज नहीं पाई गई, क्योंकि प्लूटो तो बजाते खुद अपने से 10 गुना बड़े चांद के आगे बिल्कुल डांस करता नजर आता है, क्योंकि प्लूटो के चांद की ग्रेविटी भी इससे कम हरगिज नहीं। अगर वो इसके 50-50 में है तो इसीलिए वो इसको अपनी मर्जी के गिर्द अपने गिर्द भी घुमाता है और इसके गिर्द भी घूमता है। सच कहूँ तो ये एक दूसरे के साथ डांस करते नजर आएंगी। इस आखिरी खसूसियात की प्लूटो में ना पाए जाने की वजह से प्लूटो को हमेशा हमेशा के लिए निज़ाम शमसी के प्लैनेट की इस लिस्ट से निकाल दिया गया। इसके अलावा प्लूटो के आए रोज इस कदर बदलते रुझान की वजह से इसे निज़ाम शमसी के सियारों की दौड़ से बाहर निकाल दिया गया। नासा समेत पूरी दुनिया के साइंसदानों का यह ख्याल है कि हम प्लूटो पर एतबार हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि मुमकिन है कि इसकी आस्तीन में कुछ और हैरत अंगेज मालूमात भी छुपी हो। मिसाल के तौर पर नेपच्यून और यूरेनस की तरह अगर इस पर भी ग्रेविटी के असरात कम निकले तो इसका मतलब यह है कि प्लूटो से भी आगे कोई और इससे बड़ा जिस्म मौजूद है जो इसकी ग्रेविटी को डिस्टर्ब कर रहा है। सो इसलिए इस बाब को नासा समेत पूरी दुनिया के साइंसदानों ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको किसी भी किस्म का कोई नॉलेज मिला हो तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।